अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा। खबरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आदिलाबाद की आवाम चाहती है तब्दीली, कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जीत है यकीनी। रोड शो में आवाम से मिला ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल। बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार जोगू रामन्ना को हर कदम पर अवामी एहतजाजी मुजाहरों का सामना। दुर्गानगर में इंतखाबी मुहिम से रोक दिया गया। इंतखाबी मुहिम चलाए बगैर वापस लौटने पर जोगू रामन्ना हुए मजबूर। आदिलाबाद में पुलिस का बड़े पैमाने पर फ्लैग मार्च, अमन की बरकरारी है मकसद, डीएसपी का बयान। और अब खबरें तफसील से। जैसे जैसे पोलिंग का वक्त करीब आ रहा है, कांग्रेस ने अपनी इंतखाबी मुहिम में तेज़ी लाई है। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने आदिलाबाद शहर मुस्तखर के मुख्तलिफ महलाजात में रोड शो किया। मुख्तलिफ कॉलोनियों में मुनक़िद किए गए रोड शो में लोगों का बेमिसाल रद्द-ए-अमल देखने को मिला। लोगों ने फूलों के हार पहनाकर और अपने प्यार का इजहार किया और पटाखे फोड़कर शानदार इस्तकबाल किया। शहर की सड़कें जय कांग्रेस, जय कंदी सीनन्ना के नारों से गूंज रही थी। कंदी श्रीनिवास रेड्डी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की 6 ज़मानतों को आवाम तक ले जा रहे हैं, वो बहुत से लोगों को मुतासिर कर रहे हैं। काबिल ज़िक्र है कि ख़ुद राहुल गांधी ने कल के इजलास में भी इसकी तारीफ़ की थी। लोग कंदी श्रीनिवास रेड्डी को एमएलए के तौर पर जिताना चाहते हैं, जो आदिलाबाद की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तब्दीली आए और कांग्रेस आए, और इस बार आवाम आदिलाबाद में तब्दीली की ख्वाह है। लोगों को पुख्ता यकीन है कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी आदिलाबाद का चेहरा बदलने की सलाहियत रखते हैं। इस मौके पर एम ए शकील, राशिदुल हक, नूर खान पठाल के अलावा कसीर तादाद में लोग मौजूद थे। మనకు అదిలాబాద్ ఉక్కుంటే ఉసురే కావాలంటారు. అవునాక అవునా? మీ ఉసురు కలిగిందా నాకు? ఏ గల్లుకు అయినా ఏ వాళ్ళకు అయినా ఏమంటారో నేను రావాలని కారం కట్టుకొని కైకింగ్ చేసుకొని బతుకుతాం. మీ కోట ఏం జోగు రామన్నా అంటుంది. అవునా కాదా? నిజమా కాదా? జోగు రామన్నతో ఏమున్నాయి చెప్పన్నా? జోగు రామన్ అయితే 500 రూపాయలతో ఒక క్వార్టర్ బాటిల్ ఒక బిర్యానీ ప్యాకెట్ కొనుక్కునే బ్యాచ్లే ఉన్నాయి. అవునా కాదా? రోజు జోగు రామన్న కళ్ళు దుకాణం మొదలెడుతున్నాడట. ఆ కళ్ళు రాగాడా జోగు రామన్న డబ్బా కొట్టాలా? అరే జోగు రామన్న దుకాణం ఇంకా 4 పనుల బంద్ అయితే బంద్గా ఇంకా 3 రోజులు జోగు రామన్న దుకాణం బంద్. ఇక పెద్ద పాలన వచ్చిన తర్వాత చిన్న పాలన పడుతుందా? ఈ చిన్న పండుగ కట్ల పాలన జోగు రామన్నే బాగా కొట్టాలంటే జనాలు ఏది మీ కౌన్సిలర్ అంటారు బతుకుతారా? కాంగ్రెస్ రాజ్యం వస్తున్నది, తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ గెలుస్తుంది. మన అధికారులు కాంగ్రెస్ గెలవాలా? పొట్టు జోగు రామన్ పొట్టు జనాలే పొట్టు చెప్తున్నారు. कांग्रेस पार्टी जीतने के बाद हर घर को बिजली करंट फ्री, 200 यूनिट का करंट फ्री,
కాంగ్రెస్ గెలిచిన 5 ఏళ్ళు ప్రతి నెల 5 ఏళ్ళు మీకు 2,500 వస్తుంది నెలకు. ప్రతి నెల మీకు కరెంటు బిల్లు ఫ్రీ, ప్రతి నెల ప్రతిరోజు మీరు బస్సులో ప్రయాణం ఫ్రీ. పంజాబ్ 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 పంజాబ్। बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार जोगू रामन्ना को हर कदम पर अवामी एहतजाज और मुजाहरों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों में 1 दर्जन से ज़ायद मुकामात पर इस तरह के तल्ख तजुर्बात का सामना करने वाले जोगू रामन्ना को हाल ही में आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर के दुर्गानगर कॉलोनी में मुकामी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। जोगू रामन्ना को दुर्गानगर में इंतखाबी मुहिम के दौरान आने से रोक दिया गया। मुकामी लोगों ने इतराज़ किया कि वो कॉलोनी की तरक्की के लिए वोट डालने आए थे और मुकामी लोगों के साथ क्या सलूक किया गया। इस हालात से कशीदा हो गए और पुलिस ने इन्हें मनाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रही। जोगू रामन्ना बग़ैर इंतखाबी मुहिम चलाए वहां से वापस चले गए। तकले को संदूर लगा तो तकले को बहाना ने उसको तकले को संदूर लगा तो आज हिंदू को बोलने को पैदा हुए बीजेपी को वोट डालो जिसका 12 जिसका అరే అందరినీ ఊరోళ్ళని తిట్టున్నాడు తెలుసా? అందరు ఊరోళ్ళని తిట్టున్నారు. ఊరోళ్ళు ఎందుకు పోతున్నాడు? इस माह की 30 तारीख को होने वाले रियासतगीर इंतखाबात के पेश नज़र ज़िला एसपी डी उदय कुमार रेड्डी की हिदायत पर आदिलाबाद डीएसपी वी उमेंदर की क़यादत में शहर मुस्तखर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में 1 टाउन पुलिस स्टेशन से बीएसएफ फोर्सेस और आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट स्पेशल पार्टी और क्यूआर अहलकारों के साथ एक बहुत बड़ा फ्लैग मार्च निकाला गया। इस मौके पर डीएसपी उमेंदर ने कहा कि इस फ्लैग मार्च का बुनियादी मकसद आदिलाबाद के लोगों में ये यकीन पैदा करना था कि पुलिस बग़ैर किसी परेशानी के अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के लिए हमेशा मौजूद है। शहर के लोगों से गुजारिश है कि वो अपने वोट का हक़ पुरअमन तरीक़े से इस्तेमाल करें। कंदी साई मोना रेड्डी ने कहा कि आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी एक तालीम याफ्ता विजनरी कायद हैं जो एक विज़न के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो आदिलाबाद को तमाम शोबों में तरक्की देने की सलाहियत रखते हैं। इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर इन्होंने इतवार के रोज़ जैनत मंडल के मुख्तलिफ देहातों का बड़े पैमाने पर दौरा करते हुए कांग्रेस पार्टी कायदीन और कारकुनों के हमरा कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में मुहिम चलाते हुए कांग्रेस पार्टी की 6 ज़मानतों से आवाम को वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर इन्होंने रुकन असम्बली जोगू रामन्ना पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि आवाम को यकीन दिलाया कि इनके शोहर कंदी श्रीनिवास रेड्डी जीत जाते हैं तो वो एक पुख्ता मनसूबाबंदी के साथ आदिलाबाद को तमाम शोबों में तरक्की देंगे और इसे रियासत का एक बेमिसाल शहर बनाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि वो नौजवानों के लिए रोज़गार और रोज़गार के मौके पैदा करने में मदद करेंगे। बात ही कर लेते हैं।
ఈ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా మన ఆదివాసీ బిడ్డల ఆత్మీయ సోదరుడు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు మరి పోటీ చేయబోతా ఉన్నారని చెప్పడానికి మేము ఈరోజు వాగాపూర్ గ్రామానికి వచ్చినాం. ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆయన పనితనాన్ని మెచ్చి మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు అసెంబ్లీ టికెట్ ఇచ్చి ఆయనని సత్కరించింది. వీరందరూ అమెరికాలో విలాసవంతమైనటువంటి జీవితాన్ని గడపాల్సింది పోయి ఈ ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంతో పాటు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో జరుగుతున్నటువంటి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ దుర్యోధన దుశ్శాసన పాలనను అంతమొందించడానికే ఈరోజు మన కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గానికి వచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇంకా 3 రోజులలో ఎలక్షన్ ఉందమ్మా. 30వ తారీఖు ఈ గురువారం ఎలక్షన్ ఉంది. ఈ గురువారం రోజు మీ 10 ఏళ్ల బాధ, మీరు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి భోగిస్తున్న బాధ అంతా తీరాలి అని అంటే తప్పకుండా ఈ 30వ తారీఖు రోజు మీరు ఎన్నుకున్న వ్యక్తి మీద మన భవిష్యత్తు, మీ పిల్లల భవిష్యత్తు, మనందరి భవిష్యత్తు ఆధారపడి ఉంది. మరి మళ్ళా మీరు 10 సంవత్సరాల లాగా ఇప్పుడు మళ్ళా రామన్న గారినే ఎన్నుకున్నారంటే ఎక్కడేసిన దొంగల్లాగా మనం అక్కడనే ఉంటాము. ఆయన మళ్ళా మిమ్మల్ని మోసం చేసి ఓట్లు వేయించుకొని మీ ఇండ్లు ఇయ్యాడు, మీకు రోడ్లు ఇయ్యాడు, మీకు పెన్షన్లు ఇయ్యాడు, మీ పిల్లలకి జీతాలు ఇయ్యాడు. ఒక్కటన్నా మీరు ఆలోచించండి. 10 సంవత్సరాల నుంచి 30 లక్షల మంది మన పిల్లలు చదువుకొని ఖాళీగా ఉంటున్నారు. అది మన టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్కే చెందింది. మన పిల్లలందరినీ ఖాళీగా ఉంటున్నారు. మీకోసం వచ్చిండు. నా భర్త మీద అమెరికా లక్ష అంటే ఒక్క కేసు కూడా లేకుండా అన్న మేము క్లీన్ వచ్చినాం. మీకోసం రేషన్ కార్డులు, ఇండ్లు, పెన్షన్లు, లోన్లు మాఫీ అయ్యాలని అడిగినందుకు నా భర్త మీద ఎన్నో కేసులు పెట్టిండ్రు. 2 సార్లు జైల్లోకి పంపించిందన్న. మాకు అది ఏం బాధలేదు. మీరందరూ మా ఎన్నుకున్నారన్న ధైర్యంతో మేము ముందర పోతున్నాం. గడిచే వరకు మనం ఎంతకి తిరిగేదే లేదన్న. 3 రోజులే ఉన్నదన్న మన ఎలక్షన్లకి. ఇంకొక వారంలో మన గెలుపుని చూసి ఆలు వాడుకోవాలన్న హైదరాబాద్కి. 15 ఏళ్ళు మీ రక్తాన్ని తినేసిండ్రు, తాగేసిండు, మస్తు సరిపోయింది. మీరు ఇంకా 5 ఏళ్ళు ఆయనకు అధికారం ఇస్తే ఇంకా 500 కోట్లు మీ జేబుల నుంచి తీసుకొని తింటాడు. ఇప్పుడు ఏమి ఇచ్చినా తీసుకోండి అన్న, మీ పైసలే. ఆయన ఎందుకు ఇచ్చినా తీసుకోండి, ఆయన ఏం చేసినా తీసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ జేబులకు తీసుకొని ఈ జేబులకు ఇప్పుడు ఓళ్ళతోనే అవుతుందన్న. మేము ఖచ్చితమైన హామీ ఇస్తున్నాం. సోనియమ్మ మనకి ఇచ్చిన 6 గ్యారెంటీ కాకుండా మేము ఇచ్చే గ్యారెంటీ హామీ మన పిల్లలకి, మన ఆదిలాబాద్ యువతకి 13,000 మంది యువతకు ఉద్యోగం కల్పించే బాధ్యత మాది అని ఎంత కష్టమైనా 5 సంవత్సరాలలో మేము ఒక ఫ్యాక్టరీ తీసుకొస్తామన్నా. ఆయన కూడా ఎత్తడట్టు చేస్తాను. మరి 10 ఏళ్ల నుంచి ఏం చేసిండన్నా చేస్తుండే కదా. 10 ఏళ్ల నుంచి ఏమీ చెయ్యనోడు కొత్తగా 5 ఏళ్ళన్నా ఏమీ చెయ్యడు. कांग्रेस के सीनियर रियासती कायद संतोष राव और डीसीसी वर्किंग सदर भूपेली सदर श्रीधर ने कहा कि छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बेगल 27 तारीख को कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में आदिलाबाद आने वाले हैं। इन्होंने आदिलाबाद शहर मुस्तखर के प्रेस क्लब में मुनक़िद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से इसके दौरे की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इन्होंने कहा कि वह खुसूसी हेलीकॉप्टर से आदिलाबाद पहुंचेंगे और मुहिम के हिस्से के तौर पर रोड शो में शिरकत करेंगे। इन्होंने वाज़े किया कि वो मुकामी डाइट कॉलेज ग्राउंड से मरकज़ी चौराहों से होते हुए अम्बेडकर चौक में मुनक़िद कॉर्नर मीटिंग से खिताब करेंगे। कांग्रेस कायदीन, कारकुनों और आवाम से बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए इस रोड शो को कामयाब बनाने की दरख्वास्त की। రేపు 11 గంటలకు ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు గౌరవనీయులు మరి భూపేష్ బఘేల్ గారు, మరి గుళ్ళ కుర్మల ముద్దుబిడ్డ, యాదవుల ముద్దుబిడ్డ మరి రేపు ఆదిలాబాద్ పట్టణానికి ఎన్నికల ప్రచార నిమిత్తం 11 గంటలకు డైట్ కళాశాల మైదానానికి రాబోతున్నాడు. అక్కడి నుండి రోడ్ షో ద్వారా అంబేద్కర్ చౌక్ వరకు రోడ్ షో, ఆ తర్వాత అంబేద్కర్ చౌక్లో జరిగే భారీ బహిరంగ సభలో వారి సందేశాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు. మరి కావున ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలోని
ప్రతి ఓబీసీ సోదరులు ఈ కార్యక్రమానికి పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి మరి ఛత్తీస్గఢ్లో తను చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు సంక్షేమ పథకాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, మరి భవిష్యత్తులో తెలంగాణలో ఏర్పడబోయే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేపట్టబోయే సంక్షేమ పథకాల గురించి మరి ఆయన వివరించడం జరుగుతుంది. కాబట్టి మరి యాదవ సోదరులు, గొల్ల కుర్మ సోదరులు, ఓబీసీ సోదరులందరూ పెద్ద ఎత్తున తరలి వచ్చి ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయవలసిన బాధ్యత ఉంది. మరి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఆహ్వానం మేరకు మరి ఆయన ప్రత్యేకంగా ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇక్కడికి తీసుకురావాలనే ఉద్దేశంతో మరి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి మనమందరం కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా మరి పూర్తి చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్క కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమాని మీద ఉందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. CPI के ज़िला असिस्टेंट सेक्रेटरी ने CPI कायदीन की हमरा आदिलाबाद के हल्के वागापुर, कुलंगुड़ा, मवाला और दीगर देहातों में कंदी श्रीनिवास रेड्डी की हिमायत में घर घर जाकर मुहिम चलाई। इन्होंने कहा कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी एक आम ख़ानदान में पैदा हुए, बहुत सी मुश्किलात का सामना किया, आला तालीम के लिए बैरूनी मुल्क गए और आला मुकाम पर फायज हुए। इन्होंने कहा कि वो आदिलाबाद की तरक्की के अज़ाइम के साथ सियासत में आए हैं। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो इस बार हाथ के निशान को ओढ़ दे और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। इन्होंने कहा कि अगर वो जीत जाते हैं तो वो न सिर्फ आदिलाबाद शहर को खूबसूरत बनाएंगे बल्कि नई सनतें भी लगाएंगे और लोगों को रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। इन्होंने ये भी यकीन दिलाया कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो वो 6 ज़मानतों को नाफिज करेगी। इन्होंने 30 नवंबर को हाथ के निशान को वोट देकर कांग्रेस पार्टी और कंदी श्रीनिवास रेड्डी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की आवाम से अपील की। సిపిఐ పార్టీ బలపరిచినటువంటి అభ్యర్థి ఇలా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ క్యాండిడేట్ ఇలా కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని ఇలా ఇంటింటికి ప్రచారం చేస్తూ వాగాపూర్, కొలంగూడలో ఇలా సిపిఐ శ్రేణులు విస్తృత ప్రచారం చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. ఇలా బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి ఈ భామ్టా ఇలా ప్రభుత్వం ఇలా బంగారు తెలంగాణలో ఈ రోజు వరకు కూడా ఇలా కొలంగూడకు సంబంధించిన రోడ్డు ఈ రోజు వరకు కూడా లేదు. ఇది ఏ విధంగా బంగారు తెలంగాణ అవుతుందో ఇలా కేసీఆర్ గారే దీనికి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు ఈ తోవను చూసి ఇప్పటిదాకా ఈ త్రోవకు రాలేదని గ్రామస్తులు చెప్తా ఉన్నారు. ఈ రోజు వరకు కూడా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంకు 15-20 కిలోమీటర్లు ఉన్నటువంటి గ్రామం కులం కూడా ఈ రోజు వరకు కూడా తోవ వేయకుండా సిగ్గు లేకుండా ఇలా బంగారు తెలంగాణ అని చెప్పుకుంటా భామ్టా మాటలు జూటా పథకాల పేర్లు చెప్పుకుంటా ఇలా మళ్ళా మూడోసారి అధికారంలోకి రావాలని చూస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి మేము సిపిఐ పార్టీగా ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. ఇలా కులం కూడా ప్రజలకు కూడా ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం. కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని చేయి గుర్తు మీద ఓటేసి అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించండి. సిపిఐ పార్టీ హామీస్తూ ఉన్నది కొల్లంగూడ ప్రజలకు. కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు గెలవంగానే అన్నతో మేము మాట్లాడి ఈ రోడ్డు శాంక్షన్ చేయించి రోడ్డు వేయించే బాధ్యత సిపిఐ పార్టీ తీసుకుంటుంది. కాబట్టి చేయి గుర్తు మీద ఓటేసి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. TMRPS के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद शहर मुस्तखर के अम्बेडकर भवन में 75वां योम दस्तूर बनाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया गया। TMPS के ज़िले सदर मालिया मनोज मादिगा ने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल तक दिन रात काम किया और हिंदुस्तान के आइन का मसौदा तैयार किया और इसे 26 नवंबर 1949 को पेश किया। इसी दिन इसकी मंजूरी अमल में लाई गई। इन्होंने कहा कि हर किसी को इनके नक्श कदम पर चलना चाहिए। इन्होंने कहा कि TMPS के ज़हूर को 8 साल गुजर चुके हैं और ये 9वें साल में दाखिल हो रहा है। इन्होंने कहा कि ये SC की दर्जेबंदी के साथ कई समाजी तहरीकें भी कर रही है। इन्होंने मुतालबा किया कि इस बिल को पार्लियामेंट के इजलासों में मंजूर करके कानून बनाया जाए। మాదిగ రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో అంబేద్కర్ భవనంలో
మరి భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాసినటువంటి రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని మేము జరుపుకోవడం జరిగింది. అలాగే మా యొక్క తెలంగాణ ఎంఆర్పీఎస్ ఆవిర్భవించి మరి 8 సంవత్సరాలు గడిచి మరి ఇప్పుడు 9వ సంవత్సరంలోకి అడుగుతున్న సందర్భంగా మేము ఈరోజు మా యొక్క తెలంగాణ ఎంఆర్పీఎస్ ఆవిర్భావ దినోత్సవం అలాగే రాజ్యాంగ దినోత్సవం జరుపుకోవడం జరిగింది. మరి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి స్ఫూర్తితో మనమంతా ఏకతాటిపైకి వచ్చి దళితులందరూ మరి యొక్క ఆయన స్ఫూర్తిగా తీసుకొని నడవాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము పిలుపునిస్తూ, అలాగే టీఎంఆర్పీఎస్ ద్వారా మేము మా యొక్క ఎస్సీ వర్గీకరణ పోరాటంతో పాటు మరి సామాజిక పోరాటాలు చేయడం కూడా జరుగుతున్నది. ఈరోజు ఆరోగ్యశ్రీ వచ్చిందంటే మా యొక్క ఎంఆర్పీఎస్ యొక్క ఉద్యమం ఫలితమే అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ डीसीसी के कारगुजार सदर भूपल्ली श्रीधर और सीनियर कायद संतोष राव ने कहा कि एमएलए जोगू रामन्ना को आदिलाबाद कांग्रेस एमएलए उम्मीदवार कंदी श्रीनिवास रेड्डी पर तनकीद करने का कोई अखलाकी हक नहीं है। इन्होंने शहर मुस्तखर के प्रेस क्लब में मुनाकिद एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इन्होंने कहा कि कंदी श्रीनिवास रेड्डी पर पैसे से टिकट खरीदने का इल्ज़ाम लगाना शर्मनाक है। इन्होंने कहा कि जोगू रामन्ना शिकस्त के खौफ से ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इन्होंने कहा कि टिकट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट अलाट किए हैं। इन्होंने कांग्रेस के बागी उम्मीदवार संजीवा रेड्डी को भी तनकीद का निशाना बनाया। ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా మరి బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నటువంటి జోగు రామన్న గారు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి గురించి మరి అనవసర విమర్శలు చేస్తూ మరి ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా మరి ఎందరో సీనియర్లు ఉన్నారు అని చెప్పి మాట్లాడడం, కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ప్యాకేజీ ద్వారా ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిత్వాన్ని దక్కించుకున్నాడని చెప్పడం ఎంతవరకు న్యాయం? నీకు జోగు రామన్న గారు అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. జోగు రామన్న గారు ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ స్ట్రాటజీ ఏంటి? నువ్వు కూడా పత్రికలు చూసుంటావు, టీవీలలో చూసుంటావు. ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచే అభ్యర్థులకు, ప్రజల్లో బలమున్న అభ్యర్థులకు, ప్రజల మద్దతున్న అభ్యర్థులకే టికెట్ ఇచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా జోగు రామన్న గారు అని చెప్పి నిన్ను సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాను. దీని వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిత్వం గురించి మాట్లాడే నైతిక హక్కు నీకెక్కడదని చెప్పి నేను నిన్ను అడుగుతా ఉన్నాను. నువ్వు మాట్లాడుతూ ఉన్నావు ఇలా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి 10 కోట్లు ఇచ్చిండని. నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి కావద్దని చెప్పి నువ్వు 10-15 కోట్ల ప్యాకేజీ ద్వారా నువ్వు పైరవీలు చేసిన మాట వాస్తవం కాదా జోగు రామన్న గారు అని చెప్పి నిన్ను సూటిగా అడుగుతా ఉన్నాను. నువ్వు ఇలా కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే వ్యక్తికి అభ్యర్థిత్వం దక్కితే నా ఓటమి ఖాయమని చెప్పి నువ్వు భయపడి ఈరోజు నీ సన్నిధుల ద్వారా కొందరు పెద్దల ద్వారా నువ్వు రాయబారాలు నడిపిన మాట వాస్తవం కాదా అని చెప్పి అడుగుతా ఉన్నాను. అయినప్పటికీ ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ ఓటారు మాషేలంతా కలిసి కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి టికెట్ ఇప్పించుకున్నారు తప్ప టికెట్ని కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కొనుక్కునే అవసరం కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి లేదు అనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకో. కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు నీ గుండెల్లో 2 సంవత్సరాల నుంచి నిద్రపోతున్నాడు అనే విషయం నువ్వు బెంబేలెత్తిపోతున్నావు. జోగు రామన్న గారు నువ్వు చేసిన అవినీతి నీ కుటుంబ పాలనని ప్రజల్లో చీల్చి చెండాడుతున్నా ఉద్దేశంతో ఇవాళ కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి మీద నీకు ఎటువంటి ప్రచారం లేక ఆఖరికి టికెట్ కొనుక్కున్నాడని చెప్పి మాట్లాడడం నీకు ఎంతవరకు న్యాయం? అందులో భాగంగా ఆ 10-15 కోట్లు ఇచ్చి ఇవాళ నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపటి అభ్యర్థి నేర్పించి నువ్వేదో ఆనందం పొందుతున్నావు. జోగు రామన్న గారు ఇవాళ నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులంతా 199% శ్రేణులు కంది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గెలుపుకే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు తప్ప ఎక్కడ కూడా నువ్వు రాక్షసానందం అది నీరు గారిపోతుందనే విషయం కూడా జోగు రామన్న గారు ఈ సందర్భంగా నీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आदिलाबाद की आवाम चाहती है तब्दीली, कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जीत है यकीनी। रोड शो में आवाम से मिला ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल। बीआरएस पार्टी एमएलए उम्मीदवार जोगू रामन्ना को हर कदम पर अवामी एहतजाजी मुजाहिरों का सामना।
दुर्गानगर में इंतखाबी मुहिम से रोक दिया गया। इंतखाबी मुहिम चलाए बगैर वापस लौटने पर जोगू रामन्ना हुए मजबूर। आदिलाबाद में पुलिस का बड़े पैमाने पर फ्लैग मार्च, अमन की बरकरारी है मकसद, डीएसपी का बयान। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़ उर्दू खबरनामा।